ચોમાસાના બીજા જ રાઉન્ડની સાથે જ પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવેલા વિકાસના તમામ દાવાઓ પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે। આધુનિક શહેર હોય કે ગ્રામ્ય વિસ્તાર, ચોતરફ પાણી ફરી વળતા લોકો પારાવાર મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। આ જ વિષય પર અસ્મિતા વિશેષમાં જોઈએ અમારી ખાસ રજૂઆત વિકાસની વાસ્તવિકતા। तो मेगा सिटी अमदावाद में मेघराजानी तोफानी बेटिंग समग्र शहर ने पानी पानी कर चूकी है और स्मार्ट सिटी बणगा फूंकता तंत्र की पोल खोली दीधी और सामे आवी विकासनी वास्तविक तस्वीरों। जोईए आ अहेवाल में। थोड़ा ज वरसाद में खुली गई तंत्रनी पोल, पानी में गरकाव थया शहरना रोड रस्ता, अनराधार वरसादथी आवी आफत। पाणी पाणी थयुं अमदावाद। आ तस्वीरों छे मेगा सिटी अमदावादनी, ज्यां थोड़ा ज वरसादमां विकासनी वरवी वास्तविकता सामे आवी छे। शहरना अनेक विस्तारोमां पाणी फरी वळ्या छे। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा दर वर्षे चौमासा पहला प्री मोन्सून प्लान घडवामां आवे छे। तेनी कामगीरीना भागरूपे करोड़ों रूपियाना टेन्डर पास करवामां आवता होय छे, जेमां रोड रस्ताओने रीसर्फेस करवाना, वरसादी पाणीना निकालनी व्यवस्था, पीवाना पाणी अने गटरनी लाइनो मळी न जाय ते अंगेनी तकेदारी, केचपीटोनी सफाई, खुल्ली गटरो पर ढांकणा लगाववा, रस्ता परना खाडाओ पूरवा, रस्ता परना वृक्षोनुं ट्रिमिंग तेमज विकासना कामोने चौमासानी शरूआत पहेला झड़पथी समेटवाना होय छे। जो कि दर वर्षे तंत्र तरफथी आ कामो माटे मस्त मोटा बजेटनी फाळवणी करवामां आवे छे अने पोताना मळतिया कोन्ट्राक्टरोने आ कामो सोंपीने तेमांथी उपरनी मलाई खावामां आवे छे। आ सिलसिलो आजकालनो नथी, वर्षोथी कंईक आ प्रकारनुं चलन અહીં ચાલતું આવ્યું છે, જેને કારણે દર વર્ષે થોડા જ વરસાદમાં પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ રહી જાય છે। આ વર્ષે પણ ચોમાસાની શરૂઆતમાં જ આવી જ કેટલીક તસવીરો સામે આવી છે। वरसादमां अंतिम यात्रा, जे पैकीनी सौथी करुण तस्वीर जोवा मळी शहरना हाटकेश्वर विस्तारमां, ज्यां दुनिया छोड़ीने अंतिम विदाय लेनारा जीवने पण आ वरसादी आफतनो सामनो करवानो वारो આવ્યો અને ઘૂંટણ સમા પાણીમાં થઈને લોકોએ પોતાના સ્વજનની અંતિમ યાત્રા કાઢવાની ફરજ પડી। જો કે તેમ છતાં તંત્રના પેટનું પાણી હલ્યું નહીં। માત્ર 3 કલાકમાં પડેલા વરસાદે તંત્રની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના દાવાની પોલ ખોલી નાખી। हाटकेश्वर सर्कल सहितनो आसपासनो विस्तार जाणे बेटमां फेरवायेलो जोवा मळ्यो। नीचाणवाळा विस्तारमां वरसादी पाणीना निकालनी व्यवस्थाना अभावने कारणे અહીં લોકોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે। વરસાદી પાણી ભરાયા બાદ સ્કૂલો છૂટતા સ્થિતિ વણસી હતી। શાળાએથી છૂટેલા વિદ્યાર્થીઓને આ વરસાદી પાણીમાંથી નીકળવું મુશ્કેલ બન્યું હતું। સ્કૂલ વાહન ચાલકો અને વાલીઓને પણ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। तो आई श्री खोडियार मंदिरना वावमां पाणी भराया हता। साथे ज खोखरा गुजरात हाउसिंग बोर्डना तमाम विस्तारोमां आवेला तमाम रस्ताओ पर पाणी भराया हता। साथे ज भारे वरसादना कारणे नीचाणवाळा विस्तारोमां घरो पाणीमां गरकाव थयेला जोवा मळ्या हता। कहेवा मांगीश के छेल्ला 3 कलाकना वरसादे अनेक विस्तारोने पाणीमां जळबंबाकार कर्या छे। आ अमदावादनो हाटकेश्वर विस्तार छे। तमे जोई शको छो के अहींया जे जय सोमनाथ स्कूल आवेली छे तेनी विद्यार्थिनीओ छे अने ते लोकोने छोडवामां आवी छे। खास करीने केडसमा पाणी छे तेमां तेओ जई रह्या छे। હું બેટા તને પૂછીશ કેટલી તકલીફ પડી રહી છે? પાણી ભરાવાથી મુશ્કેલી થાય છે? હા। કેમ વેલા છોડ્યા છે કે સમયે? સમયે। તો આ પાણીમાં તકલીફ પડે છે? હા। પાણીમાં તકલીફ પડે છે। બીજા એક વડીલ છે તે આપ જોઈ શકો છો કે બાઇક લઈને નીકળ્યા છે। ખાસ કરીને તેમનું બાઇક બંધ પડ્યું છે। હું આપને પૂછીશ આ પાણી ભરાવાથી મુશ્કેલી થઈ રહી છે? बहुत मुश्किल होती है, बहुत। क्या हो रहा है? यानी अभी यहाँ से गाड़ी बंद पड़ जा रही इतनी है, फिर भी सेवा कुछ हो नहीं रही है। सब गटर का लाइन रोड खोले बाद यानी सब काम होता है, बोले रोड खोद के उसके बाद कुछ होता ही नहीं है काम। यानी सब पैसा खाने की सबकी वही वो पड़ा है। काम નથી થઈ રહ્યું। હું બતાવવા માંગીશ સામેનો વિસ્તાર છે જે આ રૂક્ષ્મણી હોસ્પિટલથી હાટકેશ્વરની બાજુમાં જતા આ સામેનો વિસ્તાર છે, જે વિસ્તારમાં લોકો પોતાના બાઇક લઈને તો નીકળ્યા છે પણ તે બાઇકો બંધ પડ્યા છે અને ખાસ કરીને કહી શકાય કે ઘૂંટણસમા પાણીમાં લોકો ચાલવા માટે મજબૂર છે। ઠેર ઠેર ટ્રાફિક જામ। ત્યારે આ તરફ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ બાદ શહેરમાં ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા છે।
અમદાવાદમાં માણેકબાગથી અંજલી 4 રસ્તા પરના રસ્તા પર ટ્રાફિક જામ થયો, જેના કારણે લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવાનો સમય આવ્યો. લોકોને કલાકો સુધી ટ્રાફિકમાં ઊભા રહેવું પડ્યું. તો આ તરફ અમદાવાદના પોશ ગણાતા ડ્રાઇવ-ઇન વિસ્તારમાં પણ વરસાદી પાણીના ભરાવાના કારણે ચક્કાજામ જોવા મળ્યો, જેને પગલે વાહન ચાલકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા. હું અત્યારે ડ્રાઇવિંગ વિસ્તારના સુચિતા એપાર્ટમેન્ટનું જે બીઆરટીએસનું બસ સ્ટેન્ડ છે ત્યાં છું, પરંતુ અમદાવાદની અંદર 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ તો શું પડ્યો કે જે વિસ્તારની અંદર પાણી છે તે ભરાઈ ચૂક્યા છે. ડ્રાઇવિંગ વિસ્તારનો આ રસ્તો છે, પરંતુ રસ્તો કમ અહીં પાણી વધુ દેખાઈ રહ્યું છે અને જે રીતે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં પણ આ જે પાણી છે તે અડચણરૂપ બની રહ્યું છે. અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોની અંદર આ પ્રકારની જે સમસ્યા છે પાણી ભરાવાની તે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે ને સિઝનનો પહેલો વરસાદ વધુ માત્રાની અંદર અમદાવાદનો આજે ગણાવી શકાય ને માત્ર 3 ઇંચ વરસાદે પણ જે કોર્પોરેશનની જે પ્રી મોન્સૂન માટેની જે પ્લાન છે તેની જે પોલ છે તે ખોલી મૂકી છે. વિવિધ વિસ્તારોની અંદર ગોઠણ સમાણા પારી ભરાણા છે, ત્યારે પોશ ગણાતો અમદાવાદનો જે ડ્રાઇવિંગ રોડ છે, ડ્રાઇવિંગ વિસ્તાર છે, ત્યાં પણ ઠેર ઠેર આ પ્રકારના પાણી છે તે ભરાણા છે. સોસાયટીઓ છે, સોસાયટીઓની અંદર પણ પાણી પહોંચી ચૂક્યા છે. ત્યારે કોર્પોરેશન દર વર્ષની જેમ દાવા કરે છે કે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી બાબતે પ્રી મોન્સૂન જે પ્લાન છે તે પૂરી રીતે કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જે રીતે એકસાથે આજની જેમ વરસાદ પડે છે ત્યારે આ પોલ છે તે ખુલી જતી હોય છે. સ્માર્ટ સિટી કહો કે મેગા સિટી, વરસાદે 3 કલાક શહેરને એવું બાનમાં લીધું કે બનાવી દીધું હાલાકીનું સિટી. આ દ્રશ્યો છે શહેરના ગુલબાઈ ટેકરા વિસ્તારના, જ્યાં ચારે તરફ પાણી ફરી વળ્યું છે. હજુ તો સિઝનની શરૂઆત છે, ચોમાસું હજુ બાકી છે. તેવામાં સવાલ થઈ રહ્યો છે, આ દ્રશ્યો જોઈ તંત્ર કોઈ બોધપાઠ લેશે કે પછી ફરી આવા જ હાલાકીના દ્રશ્યો જોવા મળશે? હાલ વરસાદ અમદાવાદની અંદર શાંત પડ્યો છે, વરસાદે વિરામ લીધો છે, પરંતુ જે પાણી ભરાવાની જે સ્થિતિ છે અમદાવાદની અંદર તે ઠેરની ઠેર છે. આપ જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે ગુલબાઈ ટેકરા વિસ્તારની અંદર અત્યારે અમે છીએ અને ત્યાં લગભગ ગોઠણ સમાણા જે પાણી છે તે ભરાણું છે અને સોસાયટીની અંદર પણ જે આ પાણી છે તે ઘૂસી ગયું છે. આ દ્રશ્યો હું તમને બતાવવા માંગીશ. કેમેરામેન પ્રદીપસિંહ જે આ દ્રશ્યો છે તે આપને બતાવી રહ્યા છે. ખાસ કરી જે પાણી છે તે સોસાયટી સુધી પહોંચી ચૂક્યું છે ને લાંબો રોડ જે આ ગુલબાઈ ટેકરાનો જે વિસ્તારનો જે રોડ છે આપ જોઈ શકો છો, જ્યાં નજર પડે છે ત્યાં સુધી પાણી છે તે પૂરા રસ્તા પર ભરાયેલું જોવા મળે છે. બીઆરટીએસ કોરિડોર છે, બીઆરટીએસની બંને સાઈડના જે રસ્તાઓ છે તેમાં જે પાણી છે તે ભરાયેલું છે અને ખાસ કરી અહીં પણ આપ જોઈ શકો તે પ્રમાણે જે ઘર છે તે ઘરની અંદર પણ જે પાણી છે તે ઘૂસી ગયું છે. સિઝનનો સૌથી વધુ અને પહેલો વરસાદ અમદાવાદની અંદર માત્ર 3 ઇંચ વરસાદ નોંધાવાની સાથે જ વિવિધ વિસ્તારોની અંદર જે પાણી ભરાવાની જે સમસ્યાઓ છે તે સામે આવી છે. કોર્પોરેશન દર વર્ષની જેમ મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થતાં પ્રી મોન્સૂન જે પ્લાન બનાવતો હોય છે, પરંતુ આ વખતે પણ જે પહેલો વરસાદ અમદાવાદની અંદર નોંધાયો તેને કોર્પોરેશનનું જે પ્રી મોન્સૂન પ્લાન જે છે તેની જે પોલ છે તે ખોલી નાખી છે. ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા છે. જ્યાં સુધી નજર ગુલબાઈ ટેકરાને વિસ્તારની અંદર દોડાવીએ ત્યાં સુધી પાણી જ છે અને આવા વિસ્તારોની અંદર આવા દ્રશ્યો છે તે અમદાવાદના ઠેર ઠેર વિસ્તારોની અંદર જોવા મળ્યા છે. થોડો વરસાદ અમદાવાદની અંદર નોંધાયો 3 ઇંચ જેટલો, છતાં પણ આટલું પાણી ભરાવાની સમસ્યા સામે આવી છે. તો એ કલ્પના કરી શકાય કે બીજા શહેરોની અંદર સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે વરસાદ નોંધાયો તેવો અમદાવાદની અંદર જ્યારે વરસાદ પડશે ત્યારે સ્થિતિ શું હશે. બીજી તરફ શહેરના ઘાટલોડિયા સર્કલ પાસે પણ પાણી ભરાયા હતા, જેને લઈને વાહન વ્યવહારને પણ અસર પડી હતી. રાજ્યભર સહિત અમદાવાદમાં પણ વરસાદ છે તે મન મૂકીને વરસી રહ્યો છે. ત્યારે વરસાદે ખાસ કરી જે કોર્પોરેશનની જે પોલ છે તે ખોલી નાખી છે. ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાના જે દ્રશ્યો છે તે સામે આવ્યા છે અને ખાસ કરી જે રીતે અત્યારે આપણે ઘાટલોડિયા વિસ્તારની સદભાવના જે સર્કલ છે તે વિસ્તારમાં છીએ, ત્યાં પણ જે સોસાયટી છે, મેઇન રોડ છે, ત્યાં પાણી ભરાણું છે અને ખાસ કરી એટલો વરસાદ હજુ અમદાવાદમાં નથી. સવારથી ધીમી ધારે વરસાદ ચાલી રહ્યો છે, છતાં પણ
જે પાણી ભરાવાની અમદાવાદના વિવિધ જે વિસ્તારો છે ત્યાં જે સમસ્યા છે તે સામે આવી રહી છે, ત્યારે સદભાવના સર્કલ ખાતે પણ આ રીતનું જે પાણી છે તે પાણી ભરાયું છે અને હવે ધીમે ધીમે આ પાણી છે તે વધીને જે સોસાયટી છે ત્યાં તરફ જઈ રહ્યું છે। કોર્પોરેશન હંમેશા દાવા કરતી હોય છે કે જે ડ્રેનેજની જે વ્યવસ્થા છે તે પૂરી રીતે કરવામાં આવી છે, પરંતુ કંઈક ને કંઈક જ્યારે વરસાદ એકસાથે વરસે છે ત્યારે કોર્પોરેશનની જે પોલ છે તે ખુલી જાય છે। શહેરના શ્રેયસ ક્રોસિંગ વિસ્તારમાં પણ રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। લોકોને પોતાના નિયત ઠેકાણે પહોંચવામાં પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી પડેલા વરસાદના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે। અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની જે સમસ્યા છે તે આ વર્ષે પણ યથાવત રહી છે। દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો અમદાવાદના શ્રેયસ ક્રોસિંગ વિસ્તારના, કે જ્યાં જે વાહનના અડધા ટાયર છે તે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યા છે। સ્થાનિકોને પોતાના જે નિયત ઠેકાણા છે ત્યાં પહોંચવામાં સમસ્યા ઊભી થઈ રહી છે। બાળકોનો શાળા છૂટવાનો સમય છે તેમ છતાં પણ વાલીઓ બાળકોને લેવા નથી જઈ શકતા। કેટલાક લોકો આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, તેમને પૂછીશું પાણી ભરાયું છે, તમારે ક્યાં જવું છે? બાળકો શાળાથી છૂટી ગયા છે। મારી ડોટર છે શારદા મંદિર વિદ્યા સ્કૂલમાં ભણી રહી છે। સ્કૂલમાંથી ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમારી ડોટરને આવીને લઈ જાઓ, પણ સાહેબ અહીંયા 1-2 ફૂટ પાણી ભરાયેલા છે, તો હું કેવી રીતે જઉં? મારી ડોટર છે 12 વર્ષની, અત્યારે સ્કૂલમાં રોઈ રહી છે, તો હું હાજર થઈ શકતો નથી। હવે મારે ગમે તે રીતે ત્યાં જવું છે। પ્લસ બીજું કે આ એરિયામાં જે મેટ્રોના હિસાબે આ ગંદકીના ઢગ પડ્યા છે, હવે આમાં પાણી નિકાલ થાય ક્યાંથી? કોર્પોરેશન ધ્યાન આપતી નથી અને આવી રીતે અમારે છોકરાઓ માટે હેરાન થવું પડે છે અત્યારે। તમે કેટલા સમયથી નીકળ્યા છો તમારી ડોટરને લેવા માટે? હું વરસાદ રોકાય અડધો કલાક થયો, અડધો કલાકથી અહીંયા ઊભો છું કે પાણી ક્યારે ઉતરે ને હું મારી ડોટરને લેવા જાઉં। લોકો જે છે તે અડધો કલાકથી વધારેના સમયથી ટ્રાફિકમાં ભરાયા છે। બીજી તરફ હું કેમેરામેનને વિનંતી કરીશ કે જે દ્રશ્યો વરસાદના કારણે સર્જાય છે, રોગચાળાની ભીતિ વચ્ચે પણ જે સમગ્ર વિસ્તાર છે તે ગંદકીથી ભરાયેલો છે, જેને કારણે થઈ અને લોકોને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક રોગચાળાનો સામનો કરવો પડે તેવી પૂરેપૂરી જે મુસીબત છે તે આવી છે। દ્રશ્યો ફરી એક વખત શ્રેયસ ક્રોસિંગ વિસ્તારના, કે જ્યાં ગાડીઓ પણ જે પાણી છે તેમાં ફસાવાની સમસ્યા છે તે ઉદ્ભવી છે। બસના પણ જે અડધા ટાયર છે તે પાણીમાં ખૂપી ગયા છે અને લોકોના જે વાહન વ્યવહાર છે તે ઠપ થઈ જતો હોવાના કારણે સમગ્ર જે અમદાવાદ છે ત્યાં આગળ ટ્રાફિકની જે સમસ્યા છે તે સર્જાઈ છે। વરસાદની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર દ્વારા કંટ્રોલ રૂમ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે અમદાવાદના મેયર એએમસી કંટ્રોલ રૂમ પહોંચ્યા અને સ્થિતિની સમીક્ષા કરી। કંટ્રોલ રૂમમાંથી 24 કલાક સતત સ્થિતિ પર નજર રખાઈ રહી છે અને તે પ્રમાણે ટ્રાફિક પોલીસને પણ નિર્દેશ અપાઈ રહ્યા છે। અમે 82 લોકેશન ઉપર જ્યાં પાણી ભરાય છે એવા રેકોર્ડ છે અમારી પાસે, એવા બધી જ જગ્યાએ કેમેરા ગોઠવેલા છે। 120 કેમેરાથી અમે સતત કંટ્રોલ રૂમમાંથી મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે, કયા 4 રસ્તાઓ પર કેટલું પાણી ભરાયું, કયા સમય ભરાયું અને એની સ્થિતિ દરેક 15 મિનિટ પછી શું છે એનું અહીંયા રેકોર્ડમાં બધું નોંધાતું હોય છે। એટલું જ નહીં, શહેરને એક છેડેથી બીજા છેડે જોડતી અને બીઆરટીએસ સેવાને પણ આ વરસાદી પાણીએ ભારે અસર પહોંચાડી છે। શિવરંજની અને IIM 4 રસ્તા પાસે બીઆરટીએસના નવા બનેલા રોડ પણ ધોવાઈ ગયા, તો કેટલાક સ્થળોએ બીઆરટીએસના ટ્રેકમાં મસમોટા ખાડા પડેલા જોવા મળ્યા। તો આ તરફ ભારે વરસાદના કારણે મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટનું કામ પણ ખોરંભે ચડ્યું। શહેરના અમરાઈવાડીથી વસ્ત્રાલ સુધીના વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા ખૂબ મહત્વાકાંક્ષી મેટ્રો પ્રોજેક્ટની કામગીરી ખોરવાઈ છે। આમ થોડા જ વરસાદને પગલે મેગા સિટી અમદાવાદની શકલ બદલાઈ ગઈ છે। હવે વાત કરીએ હીરાની ચમકદમક સાથે ચમકતા સુરત શહેરની। ચોમાસાની શરૂઆતમાં જ સામાન્ય વરસાદે સુરત શહેરની સુરત બદલી નાખી છે અને ડાયમંડ નગરી તરીકે ઓળખાતા આ શહેરની ચમક ઝાંખી કરી દીધી છે। જોઈએ આ અહેવાલમાં। આ છે ડાયમંડ નગરી સુરત। રાજ્યની આર્થિક બાગદોરમાં સુરત શહેરનું મોટું યોગદાન રહેલું છે। અહીંનો હીરા ઉદ્યોગ દેશ અને દુનિયાભરમાં જાણીતો છે, જ્યારે ટેક્સટાઇલ સેક્ટરમાં પણ સુરતી લાલાઓએ ખૂબ નામના મેળવી છે। પણ અનેકવિધ વિકાસની ગતિવિધિઓની વચ્ચે હાલ આ ડાયમંડ નગરીની ચમક વરસાદી પાણીએ ઝાંખી પાડી દીધી છે। ચોમાસાની શરૂઆતમાં જ થોડા જ વરસાદમાં પ્રશાસનની પોલ ખુલી ગઈ છે અને સામે આવી છે સુરત શહેરની વરવી સુરત। સામાન્ય કહી શકાય તેવા વરસાદમાં શહેરના રોડ રસ્તાઓમાં ભારે ધોવાણ થયું છે। જ્યાં જુઓ ત્યાં શહેરના રાજમાર્ગો પર મસમોટા ખાડા અને ભૂવાઓને પોતાનું સામ્રાજ્ય લીધું છે અને આવા ખરાબ રોડ રસ્તાઓએ સુરતી લાલાઓની કમર તોડી નાખી છે। અને અહીંનું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું પ્રશાસન જાણે પ્રી મોન્સૂન પ્લાનને ઘોડીને પી ગયું છે। આ અમે નથી કહી રહ્યા, ખુદ સુરત શહેરના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેટરે આ ઘટસ્ફોટ કર્યો છે।
ગરોલી વિસ્તાર છે અને પુલ ઉતરીને આપ સાઈડ તરફના રોડ તરફ જાઓ તો કમ્પ્લીટલી રોડ તૂટેલી ફૂટેલી હાલતમાં. હજી પહેલો જ વરસાદ છે અને હજી તો ઘણી મોસમ બાકી છે, પણ પ્રી મોન્સૂનના નામે સુરત મહાનગરપાલિકા હરેક ઝોનમાં નિષ્ફળ છે. દરેક ઝોનમાં આનાથી ખરાબ પોઝિશનો જોવા મળે છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે રોડ બનાવવામાં આવે છે, પણ પહેલા જ વરસાદે જો આવી હાલત થઈ જતી હોય તો સુરત મહાનગરપાલિકા મોટો ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોય એવું હાલમાં લાગી રહ્યું છે. પ્રી મોન્સૂનના નામે સદંતર સુરત મહાનગરપાલિકાના કામકાજ ફેલ હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત સુરત શહેરના કઠોદરા, લાજપોર, પૂણા, બોમ્બે માર્કેટ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી પાણીએ પારાવાર મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી છે. ક્યાંક રોડ રસ્તા ધોવાયા તો ક્યાંક ઘરો પાણીમાં ગરકાવ થયા. વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે વાહન વ્યવહારને પણ માઠી અસર પડી. સુરતમાં મન મૂકીને વરસેલા મેઘરાજાએ લોકો માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી છે. શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જતા વાહન વ્યવહાર ઠપ્પ થઈ ગયો છે. એટલું જ નહીં, સુરતના બારડોલી, કામરેજ, પૂણા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો. ભારે વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. સુરતના બારડોલી વિસ્તારમાં આવેલા અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. સાથે અંડરબ્રિજમાં વાહન ફસાઈ જવાના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા. તો બીજી તરફ સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તેમજ ઉમરપાડા તાલુકામાં પડેલા ભારે વરસાદને પગલે માંગરોળના વાંકલમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ઉપરવાસમાં તેમજ માંગરોળ તાલુકામાં વરસેલા ભારે વરસાદને લઈને માંગરોળની ભૂખી નદીમાં પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું, જેથી તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. નદી કિનારે આવેલા 7 જેટલા ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. એટલું જ નહીં, જિલ્લાના માંગરોળ અને માંડવીને જોડતા ભૂખી નદી પરનો કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા માંડવી તરફના સંખ્યાબંધ ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે. વરસાદ પડવાથી વાંકલ ગામની અંદર બજેટ ફળિયામાં રહેતા 5 ઈસમોના ઘરમાં પાણી ભરાયા. તે લોકોને અમે તાત્કાલિક આવીને એ લોકોને અલગથી રહેવા માટેની સગવડ કરી. એ લોકોનું જમવાનું પણ અમે બનાવેલ છે. અને હમણાં આ પાણી આવવાથી વાંકલ માંગરોળ તાલુકા અને માંડવી ગામના જે ગામો છે 8 ગામો તેનો સંપર્ક વિહોણો થઈ ગયો છે. આ તરફ સુરતના કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસ મથકમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે પોલીસ સ્ટાફને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. કડોદરા નગરપાલિકાની હદમાં આવેલા જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જતા પોલીસ કર્મીઓએ પોલીસ મથકમાંથી પાણી ઉલેચવાની ફરજ પડી. આમ થોડા જ વરસાદે ખૂબસૂરત સુરત શહેરની સુરત બદસુરત બનાવી દીધી છે. વાત વલસાડની તો વરસાદના બીજા રાઉન્ડની સાથે જ રાજ્યનો વલસાડ જિલ્લો પણ પાણી થઈ ગયો અને વરસાદી પાણીને કારણે વલસાડમાં પણ સામે આવી વિકાસની વરવી વાસ્તવિકતા. આ ગટરને અલ્લાહના વાસ્તે બંધ કરો કે જેનાથી અમારી જિંદગીમાં કઈ સિનિયર સિટીઝન વાળાઓને સુખ થાય. 2 થી 2:30 વાગ્યાથી અમે જાગતા છે ને મારે ઘરનું બધું નુકસાન થઈ ગયું. ચારે તરફ પાણી જ પાણી. પાણીમાં ગરકાવ રોડ રસ્તા અને ઘરોમાં પણ પાણી. આ દ્રશ્યો છે રાજ્યના વલસાડ જિલ્લાના. ચોમાસાની સિઝનના વરસાદના બીજા જ રાઉન્ડમાં વલસાડની વરવી વાસ્તવિકતા સામે આવી. નવા બનાવેલા રોડ રસ્તા વરસાદી પાણીમાં ધોવાઈ ગયા તો ઠેર ઠેર વરસાદી પાણીને કારણે ગંદકી અને રોગચાળાની ભीति सेवाई रही है. ये घर के अंदर मेरे को 2 बजे के अंदर पानी भराया था और ऐसा पानी भरा है कि हम लोग बुढ़ा बुढ़ी 2 है न मैं रेलवे का निवृत्त कर्मचारी हूँ, तो हम रात को ऊपर चढ़ के चले गए. अभी तक हमारे घर में से पानी निकला नहीं है. 1:30 વાગ્યાથી પાણી ભરાઈ ગયું. 1:30 વાગે વરસાદ વધારે આવ્યો એટલે પછી ત્યાંથી પાણી ભરાતું ચાલતું નીચેનું ઉપરનું પાણી બધું ઘરમાં ઘણું નુકસાન થઈ ગયું. સામાન, ટીવી, ફ્રીજ ને બધું જ. વલસાડના વેજલપુર વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા સ્થાનિકોના ઘરો પાણીમાં ગરકાવ થયા, જેને કારણે લોકોને ઘરવખરીનો સામાન પણ ખસેડવા માટે લોકોને સમય ના મળ્યો. કલાકો વીતી જવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ રાહતના પગલાં ના લેવાતા તંત્ર વિરુદ્ધ લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. 2 થી 2:30 વાગ્યાથી અમે જાગતા છે ને મારે ઘરનું બધું નુકસાન થઈ ગયું. મારી મમ્મી જો તમે નજરે પડે છે ત્યાં ઘરમાં આખું બધું પાણી ભરાઈ ગયું ને આ કંઈ નિકાલ જ નથી કરતો. આખા રસ્તાનું પાણી ઘરમાં આવી ગયું. ત્યારે વરસાદી પાણીના નિકાલ અને વ્યવસ્થાપન માટે પણ વલસાડ જિલ્લાના કલેક્ટરે બેઠકમાં ચર્ચા વિચારણા કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ગણપત વસાવાએ પણ લોકોને થતી હાલાકીની ચિંતા કરી હતી. તો નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રાત્રે પાણી ભરાયા હતા. સવારે પાણી ખૂબ ઝડપથી નીકળી રહ્યા છે અને અત્યારે પણ અમારું સરકારી તંત્ર, વહીવટી તંત્ર કામ લાગી જ રહ્યું છે. એટલે લોકોને કંઈ મુશ્કેલીઓ ન પડે એના માટેની સંપૂર્ણ તંત્રની તૈયારી અમારી થઈ ગઈ છે
અને ખૂબ ઝડપથી ફરીથી આ લોકોની મુશ્કેલીઓ ઓછી થાય અને જીવન વ્યવસ્થા બધી સરળતાથી શરૂ થઈ જાય એ પ્રકારના અમારા પ્રયત્નો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના 2 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ નોંધાયો. વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડ્યો, જેને લઈને વલસાડના મોગરાવાડી વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે મકાનોમાં પાણી ભરાયા. રેલવે ટ્રેક પર પણ પાણી ભરાતા હાલાકી ઊભી થઈ છે. એટલું જ નહીં, વરસાદી પાણી ભરાવાના કારણે અમુક કલાકો સુધી વાપી રોડ, મોટી તંબાડી અને હનુમાન મંદિર રોડ, રોહિના બારાઈ રોડ, સદળ દેવી, સુખાલા, ધગળ માલા રોડ સહિતના રોડ પરની અવરજવર બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી. એટલું જ નહીં, ભારે વરસાદને પગલે વલસાડની વાંકી નદી પર આવેલા પુલ પર પાણી ભરાયા છે. પુલ પર પાણી ભરાવાના કારણે પુલ બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી, જેને કારણે વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો અને આનાથી વાહન વ્યવહારને માઠી અસર પડી. આમ વલસાડ શહેર અને જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રીને કારણે ચોમેર પાણી થઈ ગયું છે, જેને પગલે જનજીવન પર ભારે અસર થઈ છે. અસ્મિતા વિશેષમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મહત્વની તમામ ખબરો માટે આપ જોતા રહો એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા.